Good morning, happy rainy days, and our topic continues electric field, charged particle, projections, energies, change in energies, all those examples were in the last two classrooms. Today's few more examples on that and also on the other topic. Example to begin today's session would be electron of mass m and charge E. These are the symbols, right? Mass m, charge E, projected with a velocity some v at angle 60 degrees. Number is given. X-axis with x-axis, 60 degrees with x-axis in xy plane in a space containing uniform electric field capital E vertically up. Vertically up ಅನ್ನೋದ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Intensity capital E along positive y-axis. Okay, along positive y-axis the data. No terms like horizontal and vertical, because generally notation, a general acceptance or general impression is that horizontal taken on x-axis and vertical taken as y-axis. Here, to break that, I just said angle made with x-axis and the intensity, the electric field is along positive y-axis. It's the data. Now what is to be find? The thing is find its trajectory. What is the equation of its trajectory? Next, maximum displacement along x-axis, maximum displacement along y-axis. So with the given data, these are the things that now we are going to make it. In fact, why I have made it specifically like x-axis, y-axis means to make it a complete, to look or to give a impression that it's something very, very new example. Rather, it is the same example as we have discussed in our first PU, the oblique projectile. You remember? Under the effect of gravity, object projected at an angle with horizontal at the matadalaga. This is a very popular example, right? What is that? Horizontal, vertical, itara tokundu, projected at an angle tokundaga. This discussion, parabola, how to write the trajectory of the equations. What are those specifications? Non-linear motion, how the motion in a plane we have discussed there, right? In that, what are the essential elements, right? And how to write the equation of trajectory. And then, of course, this is what we call a maximum height. And of course, this what referred to the maximum horizontal displacement called the range of the projectiles, so on. Is it not? Same. The only difference, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಡಾಟಾನ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೋ, ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎನ್, ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. What is ux? What is uy? What is ax? What is ay? ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ax equal to 0, ay is equal to minus u ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ, ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ux is equal to u cos theta ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, uy is equal to n ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, u sin theta ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ax 0, ay minus g. ಈ ತರಹ ಬರ್ದು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ವಿ ಆರ್ ನೌ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, a is equal to g ಅಲ್ಲ, ನಾವು ದಿಸ್ ಟೈಮ್ a is equal to e q by m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ XY plane. This is XY plane. ನಾನು ಇದು X axis, ಇದು Y axis ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ
the projected ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇಂದ ಬರೀನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. Shall I show that? Yeah, this is what is electric field. Nodi, this is the electric field along y-axis, the positive y-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Projected particle ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. Projected particle is electron. Therefore electron ಇವಾಗ acceleration ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. Of course A is equal to ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ EQ by m ಇದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. Field is upwards, electron is a negatively charged particle. Therefore, A is equal to EQ by m is along negative y-axis, opposite to the field ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ along the field, negative charge opposite to the field. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ v ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore, now what is this same? ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ v cos theta, v sin theta, v cos theta resolution same, vy vx resolution ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. once again you get same picture. Therefore, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಕ್ಷಣ ux is equal to, of course ಅಲ್ಲಿ v ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, okay, vx is equal to v cos theta and ax is equal to 0 because field is along y direction, therefore no acceleration along x direction. Component will 0 ಆಗುತ್ತೆ. a cos theta ತಗೊಂಡ್ರೆ theta 90 ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ax equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, now what is vy is equal to v sin theta and ay is equal to, of course this ಸ್ವಲ್ಪ symbols ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this is upwards and ay is equal to yes eq by m downwards. ಅದೇ they are opposite ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Therefore now the same. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು 3 ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ s equal to ut plus half at square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ a0 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. Therefore you will get it as v cos theta. Of course theta is going to be 60 degrees, cos 60 1/2 ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. v cos theta times t ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ and y is equal to ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ನೋಡಿ ax is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ v sin theta times t minus half a t square equation 1 2 ಬರೆದು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, eliminating t from equations 1 and 2. Eliminating t from equations 1 and 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ equation 1 into ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ t is equal to x by v cos theta ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equal to v sin theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ y is equal to equation 1 and 2 ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is v sin theta times t ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ x by v cos theta, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ v sin theta and acceleration are in opposite directions ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ retardation. Therefore this is minus half a ಅಂದರೆ eq by m times t square ಅಂದರೆ x square by v square cos square theta ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y is equal to yes x times tan theta ಬಂದಿದೆ, x times tan theta minus of course in all other terms like eq by m v square cos square theta times x square. So this is what is the equation of parabola. Somebody will say that this cannot be an example for CET or NEET ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇ ಬಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಅದು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್.
ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುನಾಗ ಬಂದಾಗಿದ್ದೇನೋ ಹೊಸ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನೀವು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. All our understanding of kinematics, all our understanding of different types of motions, force, energies, work ಅನ್ನೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಈಗ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ CET, NEET, no, not like that. Because I have told you, let us have a comprehensive lifestyle. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೇರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಈ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೇರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಸರೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ PCB ಗುಡ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದಿರೋದಿದೆ. ಸೊ y is equal to x tan theta minus e cube by mv square. ದೊಡ್ಡ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಟ್ the same results which we got it for oblique projectile first thing. So equation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ what are the other aspects? Other aspects ಏನು ಬೇಕಂದಿದ್ದಾರೆ, maximum displacement along x axis, maximum displacement along y axis. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪಾತ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ಯೂಬ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾತ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಆ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan 60 ಅಂದರೆ √3 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. therefore this is √3x ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1/4 ಬರ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ 4EQ ಏನ್ವತ್ತು 4EQ. ನಾನು ನ್ಯೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ mv² ಆ ಥರನೇ ಬಂದಿದೆ, mv² ಆ ಥರನೇ ಬಂದಿದೆ. This is what is x square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is what is x square. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಆ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈವನ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಅಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ನೆನಪಿದೇನಿಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು vy² by 2ay. vy ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, therefore y maximum is equal to vy ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಎಸ್ v sin theta ಇದೆ, therefore it is v² sin square theta by 2 times ay ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, eq by m ಇದೆ, therefore now we write it as m v² sin square theta by 2eq ಅನ್ನೋದು y maximum ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ, v² sin 2 theta ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಈ ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ux times 2uy by ay. Actually this is what is the expression for range. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, horizontal displacement is equal to horizontal direction a equal to 0, s equal to ut plus half a square ಅಲ್ಲಿ half a square 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ u for horizontal velocity, ಅಲ್ಲಿ t for time of flight. Time of flight is nothing but 2u by a by another point. So this is what is the x maximum. Yes, Pantapi, x maximum. This is according to the data v cos theta, and this is 2 times uy andre v sin theta, by ay andre eq by m ಆಗಿದೆ. The final answer is x maximum is equal to 2m v
ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ 2 sin theta cos theta ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೋಣ sin 2 theta by E cube is what is x maximum. ಹೌದಲ್ಲ, x maximum ಬಂದಿದೆ, y maximum ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೋದು. In fact ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ sin 60√3/2 ಆಗುತ್ತೆ. sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is 3mv squared by 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8e³ ಆಯಿತು. y ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೂಡ 3mv squared by 8e³ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರೀತಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ e ಬರೀತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರೆವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ q ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sin 120 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವ, sin 120 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಆ sin 120 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ √3/2 ಆಗುತ್ತಾ. therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾನು √3 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2eq ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದಾ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. x maximum, y maximum equation of projectile ಅಂತ ಹೇಳಿ. In fact, y maximum, x maximum are nothing but like respectively maximum height and range ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. therefore one more time I remind you, because ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಬೋಲಾ, ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಬೋಲಾ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ y is equal to ax minus bx square ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, b ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ, a equal to tan theta ಬಂದಿದೆ, b is equal to ಏನು ಬಂದಿದೆ, mv square ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆ ax minus bx square ಇರುವಾಗ, if this is what is the equation of projectile, oblique projectile, ಅವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿಬೇಕು. r is equal to a by b ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ h is equal to 4a square b by b ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು. r equal to a by b ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ a upon b and this is 4a square by b ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನಿಂದ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಮರಿ, ನಿಜವಾದ ಮೆಮರಿ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ವರ್ಕ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು 4 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೈಜ್, ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋ ಥರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 42 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು, ಮನೇಲಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಕೂಡ ನೀವೇ ಕಲೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ಟೀಚರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0 degrees, 180 degrees, 90 degrees ಮಾತಾಡಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ some more examples. Now this time I will
come to our next topic. We have done the electric field due to different system of charges. Let us see one more case of electric field, right? Practice this, and one more time regarding projectile motion or any kinematics. You have time every day on half an hour. Keep preparing. Let us see next example. In the study of electric field, we did the important cases like line of charge, sheet of charge, sphere of charge, conducting sphere, non-conducting sphere, so on, cylinders, so on. So this is another important concept. When you are preparing your mindset, make it clear that it is as clear as possible. The quality of programming our mindset, our brain is very, very important, because all this programming should help us after 6 months or even after sometimes after 1 year, it should come to our rescue. Quality of programming is very important. So when you are listening to these videos, classes and all, it is not simply a mechanical act. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಲ್ವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೈಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ after that what work follows, ಎಲ್ಲನೂ this is what I mean comprehensively programming the brain and the mindset. Different topic wise ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ the intensity due to different cases ಅಲ್ಲಿ. This one example, look here. This is the case of, I said that given system is a long line of charge. Long line of charge with a linear density, charge linear density lambda. Two things are already given in the data. Long line of charge. And of course it is given to be a positively charged one, and the linear charge density is lambda. Now the data is, if intensity at the point P is 300 volt per meter. See, volt per meter, otherwise Newton per coulomb ಯಾವುದಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ನಾನು volt per meter ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Newton per coulomb is also the same as the unit. The question is find the lambda ಅನ್ನೋದು. Believe me, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ CET exam, NEET exam 80% of the cases ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 1 hour, very few chapters are there where we get 2 questions from that chapter. Academic sense ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Otherwise it is like 1 chapter 1 question ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Otherwise 70 to 80% questions ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, when we finish or when we are reading the question, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾ ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು 70 to 80% ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. In fact, remember long line of charge, we have said E at P is equal to lambda by 2 pi epsilon naught times R anta bardidivi. What is the meaning? If lambda is the linear charge density of a long wire, long anta ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ and rework on all of them. Lambda by 2 pi epsilon naught R at a distance R from this line of charge, another point. ಈ 2 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 lambda by R ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by 4 pi epsilon naught ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, whose value is known. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ಈಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2 minutes ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 2 minutes ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 300s. ಸೊ 3 into 10 raised 2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 into 10 raised 9 and this is 2 lambda. R value is going to be of course the 15 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದು 15 into 10 minus 2 ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 15 3 45 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 45 ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 45 ಅಂದರೆ 5 times ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5/2 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 5/2 ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
5 by 2 ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ 3 5 by 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 5 by 2 into 10 rise -9 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. 4.5 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 4.5 into 10 rise -9. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ meter. This is what is the value of lambda. So lambda is equal to 4.5 nano coulomb per meter. ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರೋ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಏನು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Even couple of days back, one of the students asked me which books, sir, you will advise for the NEET preparations and all. Definitely, I will tell you 2 to 3 important books. You will have it. That's good. But even before that, you follow some other notes. Your first publication and the best book is your classroom teacher. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಪನೇರಾಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಷರ್. ನೀನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಆದಮೇಲೆ 3ನೇ ಬುಕ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಆ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದೇ ಬುಕ್ 100 ಜನ ಓದ್ತಾರೆ, 100 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು 5-10% ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದು 90%. ಬುಕ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು 5 to 10%. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಥರ, ಒಂದು ಕುರಾನ್ ಥರ, ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಥರ, ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಒಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದವನು ಕುರಾನ್ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗೀತಾನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜೀಸು ಫೋರ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್. ಅದು PCB, PCM, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್. ತೆಡೀಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ಅವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್. ನಾವು ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ನಾವು ET is equal to lambda by 2 pi epsilon naught ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, what is the direction and it. If this is the positive y, then it is this vector is what is E bar, and how is that vector is drawn. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. This is the y and this is the direction. Therefore E bar vector for this long line of charge, long line ಬರೀತಾ ಇರೋದು, long line of charge perpendicular to the line ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಅವೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಫರ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೇ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ drafted for you. Now here this says OX and OY are two long charged wires.
with linear charge density 2 lambda and 2 lambda. Suppose I say 2 plus ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೈರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿತ್ 2 lambda and 2 lambda. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ 2 lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, 2 lambda ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು 2 ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರು ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಹೇ ಇದೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 2 lambda ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಆ ಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಆನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಪಿ ಆನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 centimeter ಫ್ರಮ್ OX. ಈ OX ಇಂದ ಅವನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಸಾಕು. ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 centimeter ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. 5 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 5 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಇದೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅಟ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದೆರ್ ಆರ್ 2 intensities ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. OX ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, OY ಇಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 2 intensities are happening at P and 2 vectors ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. we have to find the net vector ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ 2 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು E1 ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು OX ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ E2 ಡ್ಯೂ ಟು OY ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಡೆಫರ್ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ E1 is equal to E2 ಅಂದರೆ mod E1 bar is equal to mod E2 bar equal to E ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 pi epsilon naught. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, 2 lambda by 2 pi epsilon naught r ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬರೆಯೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ OXಗೆ OYಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, 60 degrees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ E1 bar and E2 bar ಆಲ್ಸೋ 60 degrees ಇರುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಡ್ರಾ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ. when you draw the vectors, ನಾನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 wires ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೌ ಯು ಡ್ರಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ E1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರೀತೀವಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ E1 bar ಆದರೆ ಇದು E2 bar ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, E1 bar and E2 bar. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 degrees, ಎಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟ್ರಲ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 8th class 9th class, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪಿ, ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟ್ರಲ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು 120 degrees ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Therefore now what you find, E1 bar mod altitude same 2 lambda and angle between them is 120 degrees. And of course as usual 2 vectors with equal magnitude,
ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ತುಂಬ ಸತಿ ಬರೆದಿರೋದೇ ನಾನು ನೆಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2e cos of theta by 2 ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 120 ಇದೆ, cos 60 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಬರೀತೀರ ಇವಾಗ. therefore E net is equal to, this is what you expect. ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಅಡೋರ್ ಸಚ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗಂತ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ತಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ದ ಟೀಚರ್ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್ ವಿಲನ್. ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಆಫ್ E ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ E ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 even ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ 2e ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos theta cos 120 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1/2 with minus ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ E net is equal to ಬರುತ್ತೆ E ಬರುತ್ತೆ. so what is the net intensity? Net intensity at T is equal to 2 lambda by 2 pi epsilon naught r. ನೀವು 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. lambda by lambda by pi epsilon naught r ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ 1/4 pi epsilon ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. lambda by 2 pi epsilon naught r, of course ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬಿ. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್, 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 2ನ್ನ 3 ಮಾಡಿ. ಆ 2ನ್ನ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ 60 ಇದೆ. 60 ಎಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಶೋ ದಟ್ ಆಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. 90 ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. 2 ಪ್ಯಾರಲ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ 2 ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎನಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 1/r ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗೋ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಆರ್ ಈ 3 ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ರಾ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 0 ಬಂದರೆ ಸಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? So we shall do some more such examples in our next session. Till then, your textbook, Bhagavad Gita, please you respect that, you prepare it, prepare well, eat well, be healthy. We'll meet in the next class. Thank you, friends.